Namaste, dear students. In this video, let's watch a sample conversation. After the sample conversation, ఆ కాన్వర్సేషన్ చూసిన తర్వాత దానిలో యూస్ చేసినటువంటి స్ట్రక్చర్స్ని నేర్చుకుందాం. లెట్స్ వాచ్ ద శాంపిల్ కాన్వర్సేషన్. Namaste, madam. Welcome. Thank you. Please be seated. Thank you. What would you like to have? Tea, coffee, or cool drink? No thanks. It's very hot day. Yes, ma'am. It's very hot today. What can I do for you? Would you like saris, dresses? I want to buy some saris. Sure, ma'am. Here you are. These are indeed very pretty. You can see different colors, different designs, and very large varieties of saris, madam. Here. Have you got the latest designs? Yes, madam. We have saris of latest designs and fashions. Please show me more designs and bright colors. Which type of saris would you like to see? We have Uppada, Kanjivaram, Pochampalli, Gadwal, Silken, Banaras, Georgette, Polyester, Handloom, etc. Everything we have, madam. Please show me some silk saris. Please come this side, madam. I will show you saris of your choice. Yeah, coming. Would you like superior, costly or cheap quality saris, madam? Please show me only costly saris. Here are saris of all colors and designs, madam. Please show me some printed saris. Here it is, madam. This is the latest in design and is much in demand. What about that sari? Which sari, ma'am? That light yellow color. That is a pure silk sari, madam. If you like it, I would suggest you to purchase it. What is the cost of the sari? Madam, don't worry about the price. These are just nominal. First of all, you select all the saris whatever you need and the bill can be settled later. Can you show me the red sari with small flowers? Here it is, madam. This is the only piece of kind available in our shop. Is it durable? Certainly, madam. We have sold at least 500 saris of this type and there is no complaint at all. Okay then, pack these two saris and give me the bill. Here are the saris, madam. How much are the saris? Rupees only 4,600, madam. This is the cost price on which we are selling. You seem to be a clever salesman. The price is too much. Won't you give me any discount? Not at all, madam. Our rates are the lowest in the market. Our rates are fixed and minimum in the market. We don't want to waste the precious time of our customers in bargaining. But I won't pay more than 4,000 rupees. Your charges are really high. Now show me some simple saris to wear for work. I am showing you some latest designs of Parag saris, madam. These are so attractive that you would like to buy at least half a dozen. The color combination of these saris is excellent, madam. Please pack these two saris. What's the price? Rupees 2,000 for both. How much is the total? 2,000 rupees for these saris and 4,600 rupees for those saris. The grand total is 6,600 rupees, ma'am. But I said I would pay only 4,000 rupees for those saris and 2,000 rupees for these saris. Yeah, it's all right, madam. You can pay whatever you like. You are coming to our shop for the first time. We don't want to displease you. And you need anything else, madam? And we also have a good varieties of suits. Nothing else. Thank you. Thank you for your visit, madam. Come again. శాంపిల్ కాన్వర్సేషన్ చూశారు కదా, ఇందులో మనం యూజ్ చేసినవి ఏమి యూజ్ చేసాం ఓకే అనేది నేర్చుకుందాం. వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ అంటే ఏదైనా మనం ఎవరికైనా ఆఫర్ చేసుకున్నప్పుడు యూజువల్గా వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్ అని అంటాం. వాట్ వుడ్ యూ లైక్ టు హ్యావ్, టీ ఆర్ కాఫీ? ఓకే అంటే సో ఐ వుడ్ లైక్, యూజువల్గా ఆన్సర్ ఎలా వస్తుంది? ఐ వుడ్ లైక్ టీ, ఐ వుడ్ లైక్ కాఫీ, ఇలా ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్, ఇట్స్ వెరీ హాట్ డే. ఈరోజు చాలా వేడిగా ఉంది. యూజువల్గా టుడే ఈజ్ వెరీ హాట్ డే ఇలా కాకుండా ఇట్స్తోనే చెప్పాలి. ఇట్స్ వెరీ హాట్ డే అని మనం చెప్తాం. ఓకే, అండ్ హియర్ యు ఆర్, ఇదిగోండి. ఎస్ మ్యామ్, హియర్ యు ఆర్. ఎస్ మేడం, ఇదిగోండి అని ఏదైనా మనం ఇస్తున్నప్పుడు ఈ హియర్ యు ఆర్, హియర్ ఆర్ యువర్ శారీస్, ఓకే ఇలాంటి మాటల్ని మనం ఇక్కడ చూసాం. అంటే ఇవిగోండి, ఇదిగోండి మీ శారీస్, హియర్ ఆర్ యువర్ శారీస్ అని చెప్పడానికి మనం ఇందులో హీర్ ఆర్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ చెప్పుకోదగ్గది ఇంకేంటంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ వుడ్ యూ లైక్. ఇది కూడా పొలైట్గా అడిగినట్లు, అంటే మర్యాదగా మనం విచ్ టైప్ ఆఫ్ అంటే ఏ విధమైనటువంటి శారీస్ని మీరు ఇష్టపడతారు అని మనం పొలైట్గా అడిగినట్లు. హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. హియర్ ఇట్ ఈస్, ఇదిగో ఇదే అని చెప్పడానికి హియర్ ఇట్ ఈస్ని యూస్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇఫ్ యూ లైక్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు పర్చేజ్ ఇట్. అంటే మీరు ఒకవేళ ఇష్టపడితే, ఇఫ్ క్లాజ్లో దీన్ని చెప్పాం. ఇఫ్ యూ లైక్, అండ్ మేడం
డోంట్ వరీ అబౌట్ ద ప్రైసెస్, దే ఆర్ నామినల్ అంటే యూజువల్గా అవి నామమాత్రమైనటువంటి ప్రైసెస్, అంటే హై ప్రైసెస్ మా దగ్గర లేవు, నామినల్ ప్రైసెస్ అని చెప్పడానికి అక్కడ మనం దాన్ని యూస్ చేసాం. అండ్ కెన్ బి సెటిల్డ్ అనేది యూజువల్గా మనం పాసివ్ వాయిస్లో యూస్ చేసాం. అంటే ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద శారీస్ కెన్ బి సెటిల్డ్ అంటే ఒక డిస్కౌంట్ అలాంటిది ఉంటుంది. ఇట్ కెన్ బి సెటిల్డ్ అంటే దాన్ని సెటిల్ చేయొచ్చు, ఆ ప్రైస్ని సెటిల్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మనం యూస్ చేసాం. ఓకే, అండ్ కెన్ యూ షో మీ ద రెడ్ శారీస్ స్మాల్ ఫ్లవర్స్, హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇదిగోండి ఇక్కడ కూడా హియర్ ఇట్ ఈస్. కెన్ యూ షో మీ ద రెడ్ శారీ అని అన్నప్పుడు హియర్ ఇట్ ఈస్ అని ఇక్కడ మనం చూపించాం. ఇజ్ ఇట్ డ్యూరబుల్ అంటే ఏదైనా మన్నిక ఉంటుందా అనేటప్పుడు, మన్నికైన వస్తువేనా అనేటప్పుడు యూజువల్గా మనం ఇజ్ ఇట్ డ్యూరబుల్ అని అడుగుతాం. హౌ మచ్ ఆర్ ద శారీస్ అంటే ఈ శారీస్ ఎంత. నిజానికి ఇందులో చెప్పుకోదగివి పెద్దగా ఏమీ లేవు. హౌ మచ్ ఆర్ ది శారీస్ అంటే ఈ శారీస్ ఎంత అంటే, సో ఇక్కడ మళ్ళీ యు సీమ్ టు బి ఏ వెరీ క్లెవర్ సేల్స్ మ్యాన్. సీమ్ టు బి అంటే కనిపించటం, యూ కాబట్టి యూ సీమ్ టు బి. అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ అయితే షీ సీమ్స్ టు బి, ఓకే హీ సీమ్స్ టు బి అనేది యూస్ చేస్తాం. మన ప్రీవియస్ లెసన్స్లో దీనిని నేర్చుకున్నాం. యూ సీమ్ టు బి ఏ వెరీ క్లవర్ మ్యాన్ అంటే మీరు చాలా క్లవర్ సేల్స్ మ్యాన్ లాగా కనిపిస్తున్నారు అని అర్థం. ఓకే, అండ్ వోంట్ యూ గివ్ ఎనీ డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వరా, వోంట్ యూ గివ్ ఎనీ డిస్కౌంట్. వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ ద ప్రెషస్ టైం అంటే అదే ప్రీషియస్ టైం అని ఎలా పలికినా పర్వాలేదండి, ప్రస్తుతానికి అందరికీ అర్థమవుతుంది. ఓకే, ప్రెషస్ టైం అంటే మీ విలువైనటువంటి సమయాన్ని వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్, మేము అది వేస్ట్ చేయదలుచుకోలేదు అనే దాంతో వీ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ అని యూస్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ రిప్లైలో ఐ వోంట్ పే యూ మోర్ దెన్ 4,000 రూపీస్ అంటే ఐ వోంట్ పే యూ, ఇది మనకు తెలిసిందే. ఐ విల్ నాట్ పే ని ఐ వోంట్ పే యూ అని ఇక్కడ మనం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి, బట్ ఐ సెడ్ ఐ వుడ్ పే ఓన్లీ 4,000 రూపీస్ అని చెప్పాం. ఇది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన విషయం. ఐ సెడ్ ఆల్రెడీ చెప్పిన మాటని మళ్ళీ చెప్పడం. ఐ సెడ్ నేను ఆల్రెడీ ఏం చెప్పానంటే ఐ విల్ పే అని ఇక్కడ అనకుండా ఐ సెడ్ ఐ వుడ్ పే అంటే ఇక్కడ విల్ వుడ్గా మారింది. ఐ సెడ్ ఐ వుడ్ పే ఓన్లీ 4,000 రూపీస్ అంటే నేను ముందే చెప్పాను నేను 4,000 పే చేస్తానని. ఐ విల్ పే 4,000 అంటే నేను పే చేస్తాను అని, కానీ ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్తున్నాను కాబట్టి అది రిపోర్టెడ్ స్పీచ్కి సంబంధించిన విషయం. ఐ సెడ్ ఐ వుడ్ పే, ఎందుకు ఐ వుడ్ పే అని వచ్చిందంటే అక్కడ విల్ వుడ్గా మారింది. నథింగ్ ఎల్స్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ అనేటప్పుడు ఇంకేమన్నా ఉందా, ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు బై కొనడానికి ఇంకేమన్నా ఉందా, నథింగ్ ఎల్స్ ఇంకేమీ లేదు. అలాగే నథింగ్ ఎల్స్ టు టీచ్, నిజానికి ఇందులో ఈ శాంపిల్ కాన్వర్సేషన్లో టీచ్ చేయడానికి పెద్దగా ఏమీ లేదు, చాలా వరకు అందరికీ తెలిసిందే. ఒకసారి శాంపిల్ కాన్వర్సేషన్ని కరెక్ట్గా వాచ్ చేయండి. ఓకే, ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్లో పోస్ట్ చేయండి. ఐ విల్ ట్రై టు క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు వీడియో దిగువ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలు పొందండి.